अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हिजरत हालातों के मुंगदी पूरे रसीदलू कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प मदीना मुनव्वरा के द सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी मेलमश और दा मेलमस्तिया तारीख लिहाज सरा तकरीबन वो मियाश्ते पादशे रख यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मियाश्ते द सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी कोर के पादशे हो द इब्न साद तहकीक दगरे और शायद दा ज़्याद सही हुई। इमाम हाकिम और दारंगी हाफिज ज़हबी हम देसर इत्तिफाक कर रहे 14 वो मियाश्ते हो अगैर रस्त बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल कोर त मुंतकिल शे दे अगर तफसीलात खपल जाए कि वको इंशाअल्लाह। सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौज़ल यौज़े के उददे दगर में यो बुढ़े जनाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकल कलाल तो और आगेर दिल जो है रपारा बैल तगरमा तेरोला नोल मरगरी बहुम सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी हम पाए मरगरो के हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगर में द खुराक न रस्तो लगू दशे दे खूब क्या गो खूब लिदले दे और ब्याह बेदार शे दे मुस्के शे दे ब्याह उदे शे दे और ब्याह पाए के खूब लिदले दे ब्याह मुस्के शे दे। सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी ने तपोस की थी या रसूल अल्लाह तासो खुद अखबल मामूल खिलाफ खूब नरस्तो चिवीक शवे नो मुखांदल अगर वे चाहो अल्लाह मात ज़ेर राको चिस्ताद उम्मत सखलक व बाहरी जंग गई आगा जंग के आगा दरियाब की द किश्तों पर जरिए बांधे अगर बाहरी जंग और वे फरमाल चमा सर वादा करेगा चे पदगे लखकर के सुमरा कसान शिरकतु की लगा मगफूर लहुम टोल मा बखली पदवैम के ब्याह फरमाल चमाय खूब बुरी दो जमा दौमत सखलक पुस्तुनतुनिया फत गई अगई बार के मल्लाह वादा उकला चदा टोल मगफूर लहुम दे यानी अल्लाह बखली दे दादा सही बुखारी हदीस है और हर आग सड़े चागद दीन न सवाकिफियत लरी न पदे आग पुईगी चदा हदीस पर किताबों के द सही बुखारी कम हैसियत ते अगर अबल से किताब निश्ता ब्या अबू अय्यूब अंसारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आयो तपोस गई और तो वही अल्लाह न सवालों का चीजो पदे की शिरकत हो गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमायल तबड़ उम्बनी की शिरकतों क्लेशे द्वैम के नशे बोले चाचा तारीख मुताला ही गया तो पदे पुई गया चुलुम्बने बाहरी जंग सय्यदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु करे अद्वैम बाहरी जंग दागज़वी यजीद करे
هغه کې هغه قسطنطنیه فتح کړل. په دې حدیث زما په خیال د تفسیری حاجت نشته. خبر کې سیدنا ابو ایوب انصاری لومبني مهم کې شریک ہو او پای کې هغه تدا پیشن ګویم شیوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې تبدې کې شهادت موه. دا غیب خبرونه دي الله خپل پیغمبر لور کی پدې کې څه اختلاف نشته دی چې الله خپل انبیاء ولا کله کله بعض د غیب خبره دا غي پوهه ور کی دا غي تعلق نبوت سره دا پیشن ګوي او دا دروغجن نه دی. دومره چې یو سړی د دینه دا یو غلط استدلال کی چې پیغمبر عالم الغیب او دا دروغ وي. هغه عالم الغیب نو، البته هغه ته الله د بازي غیب خبرونه او دا غیب پوهه ورکړي. دې ته معجزه وایي. پدې کې خلک فرق نه کړی شي نو بل خالد شي. بل خالد لو حاجت نشته. صحیح حدیث ده پیشنګوئی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول له څنګه چې اغلا نور علمونه ورکړي دي نو د باز غیب علم هم اغلا ورکړي پوهه ورکړي. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د قسطنطنیه د فصیل په خوا کې د دیوال په خوا کې حالت کې خخ ده وسمشته ده د سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ په زمانه کې د بحری جنگ نتیجه کې حالت شهید شه. د الله د دین د پورتوالی د پارا صحابه کرام د کم ځای را کم ځای ته رسیدلی. د الله دین دا قیمتي دی او انسان قیمتي کی یا راغی چې خپل ټایم خپل وخت خپل جن خپل مال په دی ولګي. کم خلق چې خپل مال خپل عمر د الله په دین نه لګي هغه بی قیمت پاتې شي. پلکونو خلق پیدا کی عمرې لیکن هغه خلق ژوندۍ پاتې شي چې هغه د دین د پاره قرباني کړي. د نور خلق مثال لاخو د چینجو غوندره نه څوک تپوس کوي نه چاره نوم ورځي. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غی لخکر اس پتہ نہ لگی کم چے مخالف ہو نہ چارہ نم ورزی چے دا غی مشر سوکو لیکن چے کم خلق دا اللہ دا دین دا پارا خپل وینت وکڑا دا غی نم نن تاریخ کے ہم جو اندے رہے دا حدیث کتابونوں کے ہم جو اندے رہے او اللہ ہم اغیت شہیدان ہوئی اللہ پا نظم جو اندے رہی. دویم یو اهم سیز چې داغه تعلق د مدینه منوره د لومبنه ورځ سره دی هغه د سیدنا عبد الله ابن سلام دی. عبد الله ابن سلام یهودی عالم دی. د الله د اخیری رسول د چا چې مونږ امتیان یو د الله په فضل الله دا هغه باره کې مخکنو کتابونو کې پیشنګوئی لیکلې. انبیاء کرام ته وحی ورکړل ولا هغه په باره کې بلکې د آخري پیغمبرانو خداغو سراپا هم بیان کړو. دا تصویر هم خوله چې سترګې ویداسي او غوږونه ویداسي او قد ویداسي او لاسونه ویداسي ټول نشانات لیکلو. تر دې پورې چې بعض صحابه کرام بعضی ګرځو ته تللی دي اول ته کې هغه یو تصویر لیدل دی او خلق ته ویلي چې دا تصویر خو زموږ د پیغمبر دی. اگر چې پیغمبر لا پیدا شوی نه پیغمبرو نه پیغمبر چا لیدل او نه هغه نه فوټو ایستو خپل تصور کې چې کوم هغه پورټریټ جوړ کړو هغه بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی هو.
یعنی مخکنی آسمانی کتابونو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پوره پیشن گویا دی. عیسی علیہ السلام چې کوم پیشن گوئی کړی دا قرآن مجید لیکلی دا یاتی من بعد اسمه احمد، زمان رسول یو رسول برازی راغنم احمد وی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نم احمد سره دو نمونه راغی مشهور دی، یو محمد دی صلی الله علیه وسلم و دا نم هغی خپل نیکه یخو، او یو راغنم دی احمد صلی الله علیه وسلم و دا نم هغی خپل مور یخو. عیسی علیہ السلام آغا نم ویلو قرآن مجید هم آغا نم لکل دی احمد، یاتی من بعد اسمه احمد. پدې وجه اهل کتابو کې کوم چې نیکان خلقو هغه یو قتل چې دا هو واقعي هغه رسول له د چا په باره کې چې مونږ ته په آسماني کتابونو کې خبر را رسېدل دی ناغي په ایمان وروړلو کې وخت نه لګوله. خو بعض خلک داغي ایمان باندې سکار نه په اسلام سکار نه خپل مصلحتونه ګوري، خپل فائدې لټي دنیاي. دا غیر د وجه خلق اسلام ته ناراضي. يهوديان عالمان داغي بنیادی غلطی او جرم دا دی چې هغه دنیاي مفاد لا ترجیح ورکړو. کاغي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان وروړي ناغي پويږي چې مونږه د خپل عوامونه کوم ګټه کوو دا خو بیا زمونږ په لاس ناراضي. دیو جن آغی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرو. دا آغی دا انکار سبب ناپوئتیا نو بلکہ قرآن مجید فرمائل لی فلما جاہم ما عرفو کفرو بے. کرے چی دیت آغا پیغمبر راگے چی دی پی جندو معرفت حاصل شے ہو چاہو دا آغا پیغمبر دے دا پوئے باوجود کفرو بے هغه نه انکار ځان پرې پویول پکار دی چې بای سره د پوهې باوجود د حق نه انکار کوي. دا مطلب نه چې نه پوهیږي لیکن دا هغه ته دنیایي فایده حاصلېږي په باطل کې، په دې وجه هغه خپل فایده نه پریږدي، ایمان او آخرت یې نه پکار. او دا مسله د یهودیانو هم وه. عبداللہ ابن سلام پڑھن بنے روز چراغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاغو قتل علامات چکم تورات کی لکلو پاگے آگا مطمئن شو چلا بالکل آخر رسول اور بالکل رست 100%. پڑھن بنے روز بانے حقا وی چی یا رسول اللہ زو پوشیم چتدا اللہ رسول لیکن زخپل ایمان لا نخکا رکو. تاسو سبا داسو کې چې دا زما چې کوم قوم دی زما کوم ډله ده کوم خاندان دی هغه وغواړئ زه به د هغې په مخ کې اقرار کوم، خو زما د راتلو نه مخکې د هغې نه تپوس وکړئ زما په باره کې چې په تاسو کې عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی چې سار شد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق را وختل خاص کر یهودیان تاغیل ویلو عالمان او تپوس ہوئے تو کو کہ پتا سو کہ عبداللہ ابن سلام سنگ رہے نو ټول وی چې دا ډېر لوی سړی دی ډېر نیک دی متقي دی پرهیزګار دی دروغ نه وایي خلک رښتیا وایي. کله چې موږ د نبوت حالات بیانول شروع کړو سیرت نالته کې تاسو ما یو واقع ویلو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته خلق را بلو نو خپلوانې جمع کړو قریش جمع کړي او هغې نه هم تپوس کړو چې ستاسو زما په باره کې څه ګمان دی نو ټولې ویلې ورته ډېر ښه سړی دا قوم مزاج دی دروغ نه وایي په اشتراک کې چې کله یو ځای نو رښتیا وایي خو چې کله یو داسې خبره وشي چې هغه د هغې د مزاج خلاف
بیا معامله بدلی خلک. دا زوړ مرض دی او د غیر مسلمو مرض دی. مسلمان کې دا مرض نه یا خبرې ته وګوري که خبره سمې قبولېږي که خبره نه نو چرې نه قبلېږي. یهودیانو یک زبان وی چې عبدالله ابن سلام ډېر ښه سړی دی، زمونږ مشر دی، ډېر لوی عالم فاضل سړی دی، متقي دی، پرهیزګار دی، مجاهد فی سبیل الله دی، انفاق کې ډېر مخکې دی. هغه چې څه کوالټیز و هغه ټول بیان کړو. لیکن دیم راغې تپوس یې ته وکړو عبدالله ابن سلام نه چې ستا څه خیال دی زما په باره کې؟ مننه زه څوک یم؟ خو د هغه جواب دا و چې انت رسول الله، ته د الله رسول یې او هغه رسول یې چې معهود یې. معهود دا مطلب چې زمونږ په کتابونو کې نو ستا نوم شته دی. او د معهود دویم مطلب دا دی چې زمونږ د پیغمبرانو نه الله وعده اغسطې وه چې که ستاسو موجودګۍ کې آخري رسول راشي لتؤمنن به ولتنصرنه، تاسو په هغه ایمان لرئ او د هغه به امداد کوئ. موږ ته خپلو عالمانو دا ویلي دي چې آخري پیغمبر راشي نو خبره به یې منئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یهود مخاطب کړل، ورته دا ستاسو هغه لوی سړی دی او دی زما د نبوت قائل دی، دی مسلمان شوی دی. ټول پاسېدل او یک زبان یې وی دا ملعون دی، لعنتي دی، چې د پلار ډېر ناکاره سړی و، مور یې ډېره خرابه وه. دا د خلقو مزاج دی. سیدنا عبدالله ابن سلام هغه وخت کې تورات ورسره و، هغه خو خلکو ده چې په دې تورات کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصاف لیکلي دي، دې باره کې تاسو څه وایئ؟ دا د خلقو مزاج دی، حق نه برداشت کوي. یو سړی تر هغې ښه سړی دی تر کومې چې هغه د قوم خلاف خبره نه وي کړې، خو د قوم د مزاج چې کله خلاف خبره وشي نو قوم هغه ته خپې اړوي. سیدنا عبدالله ابن سلام فرمایي لومبنۍ ورځ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې د راتلو. زه چې لاړم ومې کتل د یو سړی ډېر نوراني مخ والا، ډېر حسین و جمیل مخ. ما چې هغه مخ ته وکتل نو ما ویل وجهه لیس وجه کاذب، د دې مخ نه معلومېږي دا چې دی دروغجن نه دی، رښتینی سړی ښکاري. او بل دا سړی و چې یصدر الناس عن رایه، خلکو به د هغه نه تپوس کو، هغه چې به جواب ورکړه نه خلک به په هغې مطمئن شو. خلکو به تپوس کو، اطمینان به یې حاصله او تلل وه. ما نه لږ لرې و، زه د هغه په خبرو پوره نه پوهېدم چې دی څه وایي. نو ما غوږ هغه طرف ته مایل کړه چې دی څه وایي. خو د هغه یو جمله وه، یا ایها الناس، خلقو پیغمبر راغلی دنیا ته دې دپاره چې خلقو ته د نجات لاره وښیي. دنیا دپاره نه راغلی چې زمینداري به څنګه کوي او دارو به څنګه خوري او یوې به څنګه کوي او ګوډ به څنګه کوي. پیغمبر کار نه، دا هر سړی ځان له خپله ګوري. پیغمبر مخلوق ته د الله د رضامندتیا لار ښیي چې الله په څه رضا کېږي، په څه ناراض کېږي. د هغه لومبنۍ ورځ ده او د هغه اواز دی یا ایها الناس خلقو افشوا السلام، سلام عام دی، افشا خورولو ته وایي. السلام علیکم ډېر زیات وایي. د دې فایده دا وي چې دې سره کورنۍ کې مینا محبت سیوا شي. دې کې یو د دعا پهلو دی، هغه دا دی چې پتا یې د الله سلامتی آئی. دویم په دې کې یو اعلان دی، هغه دا دی چې چاته سلام دی وکړو نو مطلب دا دی چې تا په دې پوهېږو چې زما د لاس نه او د ژبې نه به تا ته نقصان نه در رسي، ته زما نه محفوظ دی. سلام دا مطلب نه چې سړی په خولې سلام وکړي وروستو
لاس وهل شروع کی سلام دا دوه سيزونه دي دا هغه یو سرټیفیکیټ ورکوللی چې تاسو با زما د لاس نه او زما د جبه نه هیڅ نقصان نه دررسي ته زمانہ محفوظ ہے ادویم پہلو دے کے دا غره چې پتا ہے دا الله سلامتی آئی اگر سلام دے معاشرے کے تقریبا ختم شعر ہے سلام سوک نہ گئی واہ واہ ٹاٹا یو سبل سے جوړ پښتنو بل سے جوړ کړی پنجابیان بل سے جوړ کړی سلام کې چې کوم فلسفه لا کوم حکمت ته هغه پرې خره دویمه جمله چې ما دا غوړې دا ناغدا وا چې سلل ارحام خپل رشته او پاله ستاتره ستا ماماره ستا خورېره ستا وروره ستا پلار ستا مور دا زوی ده دا رشتې دي دې خیال ساته زمونږ د خلکو کوشش دای چې هغه د رشتې نه څه طریقه باندې ځان وباسي او که یو سړی خیال نه ساتي نه بل هم نه ساتي هغه دې خیال نه کیږي ولوکم دا اسلام نه را جهالت ده چې یو هم خیال ساتي او تیم خیال ساتي نو دا خو بدل تا خلاص کړل دي څه مکافات ده خیال ساتل باغی چې بلې نه ساتي او ته وساده خدا ګران کار آسان کار نه ده صله رحمی چې بل سره پریکی او ته سره تعلق جوړه دا مشکل کار ده دا چې راشي چا باندې هغه ته پته ولګي څومره مشکل کار ده درې مې فرمایل صلو باللیل والناس نیام د شپې موږ کوي تهجد کوي والناس نیام پدا سے حال کې چې کافر خلق دوی شپې تهجد دا کوي موږ خلک فرض هم نه پیژني نه پټای موږ کوي د شپې موږ بسوږي د شپې د موږ خوې جوړول پګا دي ځان الله د قرآن مجید ابتدائی سورتونه سورہ مزمل سورہ مدثر سادل کل ابتدائی سورتونه دي او پائے کہ باقاعدہ حکم دے کہ قم اللیل قیام اللیل کوا بارے چیز فرض نہیں لیکن داغے اہمیت ډیری لکه مونږ سره انسان 0 ایسے حیثیت نشته خدا چې کله مونږ دی هنسه نه خي طرف ته لګو کړ هغه هنسه کې زور راځي اته یک لیکل دی هغه نه خي طرف ته یو 0 لیکا دا د څه ده بل صفر دی او کا مخ کې اوس 10 نه اوس 100 ده بل صفر ته مخ کې ہوگا او 1000 شي حالای صفر څه نه بعض نوافل بعض اعمال اگر نوافلی لیکن داغی اہمیت دیر زیادی تو تہجد اہمیت سمر دے حدیث کرا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی تہجد و وقت کی ادھر ہے تو چار طویل جی آسرے خودر ہے تہجد لنہ پاسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذاک رجل بال شیطان فی اذنه دغه وګونو کې شیطان بول غوي صبح سختی کړل دی باندې لیکن زموږ خلک ځان لړ خږي چې فرض خو نه دي سو وایي چې فرض دي فرض نه لیکن اهمیت یې دومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره سخت جمله وایي چې تهجد نه کوي یو سړی هغه وګونو کې شیطان امتیازي کوي امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم دا حدیث قیام اللیل کی لکھ رہے سار موز کی نہیں لکھ رہے خلق خدا سار موز ہم لگے دا کمزورے ادارے ریکول پکار دی خدا بظاہر وارد سیزن دی یو سلام دے یو رشتہ پالل دی مخلوق سرا یو خالق سر خپل تعلق قائم ساتل دی سیزن دی
د دې فائدہ بدایي چې تدخلوا جنت ربکم بسلام، تاسو به د خپل رب جنت ته په سلامتیا ور داخل شئ. خدا بظاهر واړه واړه اعمال دي لیکن دا ډېر مشکل دي. تاسو تهجد مونږ لپاسه په ورته ولې دا مشکل کار دی که دا آسان کار دی؟ د مسلمانانو خیال دا نن چې مونږ ډېر آسان کار دی. د مونږ زمره مشکل عبادت شته نه. سورہ بقرہ کے قرآن فرمائی دی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. مونږ پابندۍ سره کول دا مشکل کار دا غپ نه دی. هر سړی د مونږ پابندي نشي کولی. د لوړې مرتبه خاوندان دي خلک چې هغې مونځ پابندۍ سره کوي. دا لوی خلک دی. بار کیف دغه دی عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې هغه لومبنۍ ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې اورېدلې دي، خپل ایمان یې ښکاره کړی دی، لیکن د یهودیانو منافقت یې ښوولی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د هغه په غیر موجودګۍ کې هغې تعریف وکړو چې کله هغه د ایمان اظهار وکړو نو بیا هغه ته یې ډېر سپکې سپورې وویل. او سیدنا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه باره کې تفصیل مونږ دا وکړه چې هغه د قسطنطنیه د فصیل خوا کې دفن دی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.